آج ہفتے کا دن ہے اور یہ ہفتے کا دن ہم اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملیز کے ساتھ جو اسلام آباد میں تھے وہ لوگ اور جو اسلام آباد سے باہر کے لوگ ہیں وہ اپنی فیملیز کے ساتھ جو تھے ہمارے پشاور کے ساتھی ہیں یا دیگر صوبوں کے ساتھی ہیں وہ اپنی فیملیز کے ساتھ جو ہے وہاں پہ اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. ٹوٹل نمبر آف ورکنگ آورز جو ہے کچھ ساتھی کہتے ہیں شاید سرکاری ملازمین کام نہیں کرنا چاہتے. دفتری اوقات کے حوالے سے ایک ہفتے کے اندر جتنے گھنٹے ہم کام پہلے کرتے تھے یہاں سے وہ ایک ایک گھنٹہ کم کر دیا گیا ہے. کام تو اتنے گھنٹے ہی ہم کر رہے ہیں. اگر ایک دن آپ نے پہلے ہفتے کے دن سکون سے تھکن اتارتے تھے اپنی نیند پوری کر کے 10, 11, 12 بجے اٹھتے تھے, دیگر ہم کام کر لیتے تھے, ذہن فریش ہوتا تھا, کوئی فیملی کو ٹائم دیتے تھے. اب تو تھکن پوری بعد میں ہوتی ہے, اٹھتے ہیں پتہ لگتا ہے جی صبح دفتر جا. مشن بنایا گیا اور اس میں پاکستان بھر کے ملازموں کو ہم نے شامل کیا, وفاق کی تمام تنظیموں کو, صوبوں کی تمام تنظیموں کو. جو تنخواہوں میں ایک تفریق تھی مختلف اداروں میں, وفاق کے اندر بھی تفریق تھی ان کے سیکریٹریٹس کے حوالے سے. گزشتہ حکومت کو ہم نے یہ باور کروایا اور آپ کی تنخواہوں کے اندر 25% ایک, 15% ایک کا اضافہ ہوا ہے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کا, جس کا مطلب ہے کہ اس کو ریڈیوس کم کرنے کے حوالے سے تفریق ختم نہیں ہوئی. اس پے اینڈ پینشن کمیشن کی رپورٹ آج سے 2 سال پہلے آ جانی چاہیے تھی. 14 اکتوبر 2020 کو, 14 اپریل کو یہ کمیشن بنا, 6 مہینے میں اس نے اپنی رپورٹ پیش کرنی تھی. مگر اس کمیشن کی رپورٹ کا فائدہ آپ لوگوں کو جو کھڑے ہوئے ہیں ان کو ہونا تھا. جو کوئی گریڈ 1 کا ساتھی ہے, گریڈ 2 کا ساتھی ہے, گریڈ 4 کا, 5 کا یا 7 کا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مطالبوں میں جو کہ بالکل جائز آئینی مطالبہ ہے ہمارا کہ تمام صوبوں کے اندر گریڈ اپ گریڈ ہو چکے ہیں ساتھیوں کے, UDC, LDC اسسٹنٹ اور دیگر کیڈرز. یہ ایک تحریری ایگریمنٹ ہوا تھا, کسی ریڑی والے کے ساتھ نہیں ہوا تھا ایگریمنٹ, کوئی زبانی کلامی بات چیت نہیں ہوئی تھی. سٹنگ گورنمنٹ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا, 3 وفاقی وزراء تھے اس کے اندر, اور آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس اور فیڈرل سیکریٹریٹ کور کمیٹی جس کا میں سربراہ بھی ہوں, آپ لوگوں نے مجھے نمائندگی دی ہے. ہمارا پہلے دن سے یہ موقف رہا ہے کہ جو بھی منتخب حکومت ہے ہمارے فرائض میں سے, اور ہم غیر سیاسی رہتے ہوئے اپنی جو بھی موجودہ حکومت ہوگی اس کے شانہ بشانہ چلیں گے, ملک کو ترقی کی جانب گامزن کرتے ہوئے. گورنمنٹ آئے گی یہ اس کے بھی فرائض میں شامل ہے کہ جو اسٹیٹ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے, جو جائز آئینی مطالبات ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کروایا جائے. اس ویڈیو میسج سے میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن MS ونگ انتظامیہ کو, ہمارے جو ادارے ہیں ان کو, اور وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کو یہ میسج کروانا چاہتا ہوں کہ وفاقی ملازمین کا استحصال بند کیا جائے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے بھی میں مطالبہ کرتا ہوں, آپ کے نالج میں یہ چیز لانا چاہتا ہوں, اور جو دائیں بائیں کوئی نون لیگ کے ساتھی ہیں, کوئی ان کے عہدیدار, اگر جس تک یہ ویڈیو پہنچے یہ وزیر اعظم شہباز شریف تک پہنچائیں. سرکاری ملازمین کا یہ مطالبہ ہے. جب آپ پنجاب میں وزیر اعلیٰ تھے آپ کہتے تھے کہ آپ خادم اعلیٰ ہیں, آپ نے پنجاب کے ملازمین کو اپگریڈیشن کر کے ریلیف دیا. سارے پاکستان کے صوبوں کے اندر اپگریڈیشن کا ریلیف مل چکا. اب وقت آ گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ استطاعت دی ہے, آپ کے اوپر یہ ذمہ داری دی ہے وزیر اعظم ہونے کی, ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں, آپ اپنے فیصلوں سے یہ ثابت کریں کہ آپ عوام کے حق میں ہیں, ملازمین کے ساتھ ہیں, جس طرح سے آپ نے یہ ثابت کیا ٹائم سکیل پروموشن کے حوالے سے. یہ بھی ایک درینہ مطالبہ تھا, مگر یہ اپگریڈیشن سے بالکل ہٹ کے ہے. یہ میں واضح کرتا چلوں ملازمین کو, تیاری رکھیں, کسی بھی صورت میں ایک بھی مطالبے سے دستبردار نہیں ہوں گے, خواہ و تنخواہوں کی تفریق کے حوالے سے, اپگریڈیشن کے حوالے سے ہو, تمام ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو بنیادی تنخواہ میں ضم کر کے پے ریویژن ہو, ہاؤس رینٹ الاؤنس, میڈیکل الاؤنس, کنوینس الاؤنس ہو, خاص طور پہ ڈیلی ویجز, کانٹریکٹ, کنٹیجنٹ اور
प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज के तहत जो मुलाजमीन भर्ती हुए हैं वो मुलाजमीन हो। एक चीज और ऐड करता चलूं कि तमाम सूबों ने रेगुलराइजेशन एक्ट लेके आए, खा वो आजाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, केपीके है, पंजाब है, तमाम सूबे रेगुलराइजेशन एक्ट लेके आए और उन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि जो इतने अरसे से काम कर रहे हैं उन मुलाजमीन को रेगुलर किया जाए। सिर्फ वफाक महरूम क्यों है? वफाक का मुलाजिम जाग चुका, ये अपने हक से दस्तबरदार नहीं होगा। गुज़िश्ता हुकूमत इमरान खान साहब की थी, उसमें भी जब तक हमारे मुतालबात को संजीदगी से नहीं लिया गया हम सड़कों पे थे, और हम ये चाहते हैं कि हमें सड़कों पे ना बुलाया जाए, मुलाजमीन को जलील न किया जाए, हमें हमारा हक हमारी दहलीज पे दिया जाए। तमाम मुलाजमीन के लिए भी ये मैसेज है जो फेसबुक पे बैठ के, ट्विटर पे बैठ के, दफातर में एसी के अंदर बैठ के इस उम्मीद के साथ वक्त दफातर में बैठे हुए हैं कि उनको रिलीफ मिल जाएगा, हफ्ते की छुट्टी बहाल हो जाएगी, अपग्रेडेशन हो जाएगी, खाम ख्याली से निकल आए। तारीख गवाह है 2001 से ये टाइम स्केल प्रमोशन का जो मसला था ये खत्म किया गया था। तमाम यूनियन एसोसिएशन को मिला के हमने तहरीक चलाई, 21 साल के बाद ये मुतालबा पूरा हुआ। पिछले साल भी आप बजट में आपको गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई, आप दफातर में घुस गए, 10% तनख्वाह में इजाफा हुआ, उन लोगों का भी इजाफा हुआ जो 300 गुना तनख्वाहें ले रहे थे, 150 गुना तनख्वाहें ले रहे थे, 120% तनख्वाहें ले रहे थे। असूली तौर पे तो होना यह चाहिए था कि जिनकी तनख्वाहें ज्यादा थी उनको वहां पे रोका जाता और ये तफरीक का शिकार जो मुलाजमीन थे इनको उठाया जाता। अभी भी वक्त है, ख्वाह वफाकी मुलाजमीन है या सूबाई मुलाजमीन, मुझे हमदर्दी है और मौजूदा हालात सूबों के इस तरह से हो चुके हैं, खास तौर पे हमारे पंजाब के, कि एक समरी तैयार है, वफाकी काबीना की अप्रूवल के लिए पहुंची हुई है, जैसे ही काबीना बहाल होगी बनेगी वो मसला हल हो जाएगा। मगर उस चीज को अगर बुनियाद बना के आप कहते हैं हमने मुश्तरका जिद्दोजहद नहीं करनी, तो फिर ज़हनी तौर पे तैयार रहे कि डॉग रिलीफ अलाउंसेस भी जम नहीं होंगे, पे स्केल रिवाइज भी नहीं होंगे, और वही 10% होगा जो सूबाई सेक्रेटरीट वालों को भी मिलेगा जो 150 गुना ले रहे हैं, जो अदलिया को भी मिलेगा जो 300 गुना ले रहे हैं, जो नैब FIA को भी मिलेगा जो 150 गुना तक ले रहे हैं। सबसे पहले हमने इकट्ठे होकर मुत्तहिद होकर जो अवेलेबल बजट है उसमें से अपने डिप्राइव्ड एम्प्लॉयज को इंशाल्लाह ताला उठवाना है। वफाकी मुलाजमीन के लिए ये मैसेज है कि आज भी हफ्ते का दिन है, दफातर लगे हुए हैं, और एक साल के अंदर 52 से 54 हफ्ते के दिन आएंगे। सिर्फ एक साल नहीं, आने वाले सालों में आपको अपने फैमिली का टाइम छोड़ के दफातर में आना पड़ेगा। 23 मई पीर के दिन अपनी मसरूफियत तर्क करें, दफातर छोड़ के एहतजाज में शिरकत करें ताकि वजीर आजम तक हम अपनी आवाज पहुंचा सकें, हफ्ते की छुट्टी और दीगर मुतालिबात के हवाले से भी। अगर अवाम की एक बड़ी तादाद आप यहाँ पे ले आए मुलाजमीन की, तो तभी मुतालिबात पूरे होंगे। बसूरत दीगर जहन से निकाल दें। हम लोग तकरीरें करेंगे, मीडिया हमारी लाचारी बेबसी की तस्वीर बनाएगा, टीवी पे चलेगी, अखबारात की हद तक बस। मगर आप तादाद ले आते हैं तो इंशाल्लाह ताला जोरे बाजू पुरअमन रहते हुए अपना हक पहले की तरह इंशाल्लाह ताला लेंगे। इस मैसेज को शेयर करें। 23 तारीख को अपनी शिरकत को आपने यकीनी बनाना है। इंशाल्लाह ताला हम धरने की तारीख का ऐलान करेंगे। 23 तारीख को सिर्फ एहतजाजी मुजाहरा है, दिन 10 बजे तमाम यूनियन एसोसिएशन, तमाम इदारों के मुलाजमीन यूनियन एसोसिएशन से बाला तफरीक होते हुए, और एक और चीज वाजे करता चलूं, किसी भी यूनियन एसोसिएशन से हमारी किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं, कोई मुखालफत नहीं है, ना ही मेरी किसी तकरीर से आपको नजर आया होगा मैं बिलखसूस वफाक की बात करता हूं। तो इस तमाम तफरीक से हट के आपने आना है। जिस तरह से 25%, 15%, 44% हायरिंग, टाइम स्केल का मसला हल हुआ है,
इंशाअल्लाह ताला जो हमारे दीगर मुतालबात हैं, जो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, हफ्ते की छुट्टी, वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन, MSc में उसकी स्टडी कंप्लीट होने के करीब है, बल्कि कंप्लीट हो गई होगी, उसको मंजर आम पे लाया जाए, उसका इम्प्लीमेंट किया जाए। बसूरत दीगर कायदीन सड़कों पे होंगे। अगर आप लोग ना निकले तो जहन में रखें कि मुतालबात पूरे नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। और अगर आप बाहर आ जाते हैं, इस गर्मी को बर्दाश्त कर लेते हैं, तो खुदा की कसम यही हुकूमत आपके मुतालबात पूरे करेगी। और हम हुकूमत के हक में जो मैं तशक्कुर मनाएंगे अगर हमारी हुकूमत ये मुतालबात पूरे कर देती है। बसूरत दीगर एहतजाज होगा, एहतजाज होगा और एहतजाज होगा। इस मैसेज को शेयर कर दे। बहुत शुक्रिया।